Assalamualaikum dear students. Zaim Azhar Khan, biochemistry instructor او تاسو ګورئ biochemistry. Dear students, د نمخ کې موږ lecture number 1 کې د biochemistry definition وکړو. هغه نه بعد به lecture number 2 کې موږ general introduction د carbohydrate وکړو. نن زموږ third lecture د classification of carbohydrate. نو موږ نن کوو د carbohydrate classification. نو carbohydrate موږ simply generally classify को पर simple carbohydrate, compound carbohydrate या complex carbohydrate और third number पर derived carbohydrate. उस मंगवायु चे simple carbohydrate, compound carbohydrate और derived carbohydrate कम दी नोराज़ी वायुस simple carbohydrate अगर carbohydrate चिकला मंग द carbohydrate चिदागी मंगा hydrolysis को और आफ्टर हाइड्रोलिसिस आगा मंगला पेवर मोनोसैकेराइड्स या पेवर कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट राखी आगे तो वही सिंपल कार्बोहाइड्रेट लका द सिंपल कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल्स दी मंग सरा यो पागे की मंग सयो एग्जांपल दे माल्टोज कल ची मंग द माल्टोज हाइड्रोलिसिस को एडिशन ऑफ वाटर को देसा नो दा मंगला द ग्लूकोज और द ग्लूकोज यूनिट राखी چې دا دواړه موږ صاحب پیور کاربوهایډریټ یا پیور مونوسیکرایډز یونټ دي. دویم اگزامپل دی د سمپل کاربوهایډریټ سکروز. سکروز چې کله موږ هایدرولیسیس وکړو یعنی د دې کله موږ د سره اډیشن اف واټر وکړو نو دا موږ لا افټر هایدرولیسیس د ګلوکوز او د فرکټوز یونټ راکړي چې دا ګلوکوز او فرکټوز मंग सरा पेवर मोनोसैकेराइड्स या पेवर कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स दी. थर्ड एग्जांपल मंग सरा द सिंपल कार्बोहाइड्रेट दे माल्टोज. द माल्टोज ची मंग हाइड्रोलिसिस को यानी दे सरा एडिशन ऑफ वाटर को नो आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर दा मंग ला यू यूनिट द ग्लूकोज और बल यूनिट हम द ग्लूकोज राखई चे दा ग्लूकोज द्वाणा यूनिट मंग सा पेवर मोनोसैकेराइड या पेवर कार्बोहाइड्रेट्स दी. नो दा शो मंग सरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट और द सिंपल कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल. द्विम नंबर दे मंग सरा कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अदर कार्बोहाइड्रेट च द कम मंग हाइड्रोलिसिस को और आफ्टर हाइड्रोलिसिस आगा मंगला यो द कार्बोहाइड्रेट यूनिट राखी और यो नन कार्बोहाइड्रेट यूनिट राखी नो आगे त मंगा कम्प्लेक्स या कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट वायु नो द कम्प्लेक्स या कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल्स सदी नो आगे के मंग सरा यो दे ग्लाइकोप्रोटीन और यो दे ग्लाइकोलिपिड. द ग्लाइकोप्रोटीन चे कला मंग हाइड्रोलिसिस को नो द हाइड्रोलिसिस न पस दा मंगला यो द कार्बोहाइड्रेट यूनिट राखई पेवर कार्बोहाइड्रेट और यो मंगला द प्रोटीन नन कार्बोहाइड्रेट यूनिट राखई. द्विम एग्जांपल दे ग्लाइकोलिपिड. द ग्लाइकोलिपिड चे कला मंग हाइड्रोलिसिस को यानी दे सर मंग एडिशन ऑफ वाटर को नो दा मंगला यो यूनिट द कार्बोहाइड्रेट राखई और यो यूनिट मंगसला मंगला द लिपिड राखई. नो दा शो मंग सरा कंपाउंड या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और द आगे दो एग्जांपल्स. थर्ड नंबर दे मंग सरा डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट. नो डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट दा मंग सरा आगे कार्बोहाइड्रेट ही कला च मंग सिंपल और कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट आगे की थ्रू केमिकल रिएक्शन मॉडिफिकेशन को और द आगे न च जाहिर शी आगे त मंग वायु डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट लकसंग च द नुम न जाहिर रा च द सिंपल और द कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट ना मंग सा मंग ता डिराइव कीगी. नो द डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट एग्जांपल्स सदी नो द दे एग्जांपल्स मंग सरा दे एस्कार्बिक एसिड कम द चिमंगा विटामिन सी हम वायु दा सिंथेटिक दे या दा मंग सरा डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट दे. सेकंड एग्जांपल दे द डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट यूरोनिक एसिड दा मंग सरा बल एग्जांपल शो द डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट. नो मंगा जनरली द कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड और डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट के को और द आगे एग्जांपल्स मंगा डिस्कस कर उस राजू मंगा फर्दर दा चकम मंग सरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट दे दे मंग फर्दर क्लासिफिकेशन को द सिंपल कार्बोहाइड्रेट मंग फर्दर क्लासिफिकेशन को पर मोनोसैकेराइड की डाइसैकेराइड की ओलिगोसैकेराइड की एंड पॉलीसैकेराइड्स की
اوس به مونږه دا 1 by 1 هر یو ډیسکس کوو چې مانوسیکرایډ څه دی، ډایسیکرایډ څه دی، اولیګوسیکرایډ څه دی او پولیسیکرایډ څه دی. راځو وایو اوس مانوسیکرایډ. نو مانوسیکرایډز تاسو یاد ساتئ چې مانوسیکرایډز دا موږ سره یو ګریک ورډ دی. ګریک ورډ دی چې په دې د دې ګریک ورډ کې د مانو مطلب دی، د مانو مطلب دی سنگل یا ون او د سیکرایډ مطلب دی شوګر. یعنی مانوسیکرایډ دا موږ سره په 1 یونټ یا سنگل یونټ اف شوګر باندې مشتملي. تاسو یاد ساتئ چې په میډیکل ساينسز کې یا بایولوژي کې ډیر زیات الفاظ هغه ګریک ورډز موږ یوز کوو. وجه څه ده؟ تاسو یاد ساتئ چې د 600 نواله 1600 تک د دې پورې په ساينس په فیلډ باندې حکمرانی ګریکس، یونانیانو او لیټنز کړي وو. نو د دې وجه نه موست اف د ورډز چې کوم موږ سره په میډیکل ساينسز یا بایولوژي کې یوز کیږي نو هغه ګریک یا لیټن ورډز دي. نو د دې وجه نه مانوسیکرایډ هم یو ګریک ورډ دی چې په دې کې د مانو مطلب دی سنگل او سیکرایډ مین شوګر. دې ته موږ د مانوسیکرایډ ته موږ سمپل شوګر هم وایو. دا مانوسیکرایډ موږ سره سویټ اینڈ ټیسټي دا د دې پہچان دی. او د دې مانوسیکرایډز جنرال فارمولا هغه د موږ سره CH2O هول N او تاسو ته پته ده چې N نمبر اف کاربن ایټمز موږ ته شو کوي. څومره چې موږ سره مانوسیکرایډز دي نو they cannot be hydrolyzed further, cannot be hydrolyzed further. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د دې خبرې مطلب دا دی چې چونکې دا سمپل یونټ دی، سنگل یونټ دی، نو د فردر هایدرولیسیس نه کیږي، یعنی د نور کمپوننټس ته نه چینج کیږي. لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته موږ سره فار ایگزامپل لکټوز دی، نو د دې لکټوز فردر هایدرولیسیس کیږي چې مونږه څنګه هایدرولیسیس کیږي د چې مونږ اډیشن اف واټر وکړو نو دا مونږ له ګلوکوز او د ګلیکټوز یونټ راکړي. یعنی چې کله مونږ د سره اډیشن اف واټر وکړو نو دا خپل کمپوننټس ته ځي، د کم کمپوننټس نه چې دی جوړي. خو ګلوکوز دی سم مانوسیکرایډ، دا ډایسیکرایډ دی مونږ سره، یا ګلیکټوز دی، نو دا دوه مونږ سره سمپل یونټ دي، نو د دې فردر هایدرولیسیس نه کیږي. د دې نه علاوه دا موږ سره څومره چې موږ سره مانوسیکرایډ دي نو دا کرسټلاین سالډ فارم کې، او د دې نه علاوه څومره چې مانوسیکرایډز دي نو په دې کې به یا الډیهایډ فنکشنل ګروپ به پکې او یا به په دې کې کیټون فنکشنل ګروپ وي. په دې دوانو کې به پکې یو فنکشنل ګروپ موجود وي. نو د دې وجه نه on the basis of aldehyde or ketone functional group monosaccharides are up to types. یا د monosaccharide further classification منګه کو په دوو کې، یو د موږ سره الډوزز شوګر، الډوزز شوګر یا الډوز شوګر یا الډوزز، او سیکنډ ون د موږ سره کیټوزز یا کیټوز شوګر. هغه مانوسیکرایډ چې پچا کې الډیهایډ فنکشنل ګروپ هغه ته موږ یو الډوزز یا الډوز شوګر. نو د دې اگزامپل د موږ سره ګلوکوز. تاسو یاد ساتئ په پریویس لیکچر کې ما تاسو ته د ګلوکوز سټرکچر ډرا کړو، تاسو په پریویس لیکچر کې د ګلوکوز سټرکچر وګورئ. په هغه کې په کاربن نمبر 1 باندې الډیهایډ فنکشنل ګروپ دی، لہذا په ګلوکوز کې الډیهایډ فنکشنل ګروپ دی، د دې وجه نه موږ ګلوکوز ته الډوز شوګر وایو.
फ्रक्टोज هغه اوس موږ وایو چې کیټوزس شوګر څه ته وایي هغه شوګر هغه مونوسیکراید چې بچا کې کیټون فنکشنل ګروپ دی هغه ته موږ کیټوزس وایو یا کیټوز شوګر وته وایو او د دې اگزامپل دی موږ سره فرکټوز په فرکټوز کې موږ سره کیټون فنکشنل ګروپ دی پریویس لیکچر کې تاسو د فرکټوز سټرکچر کته شي په هغه کې په کاربن نمبر 2 باندې کیټون فنکشنل ګروپ دی لہذا موږ فرکټوز ته کیټوز شوګر وایو بیا موږ سره د الډوز او د کیټوز یا د الډوزز او کیټوزز خپل فنکشنز دي په باډي کې خپل امپورټنس دي نو موږ ان د بیسس اف الډیهاید اور کیټون فنکشنل مونوسیکراید فردر کلاسیفای کو په الډوزز او کیټوزز کې د دې نه علاوه موږ څومره چې موږ سره کاربوهایډریټ مونوسیکرایډز دي د دې موږ فردر کلاسیفیکیشن کوو ان د بیسس اف نمبر اف کاربن ایټمز لکه څه کاربوهایډریټ داسې دي چې پاغه کې 3 کاربن ایټمز دي موږ سره نو هغه 3 کاربن ایټمز هغه مونوسیکراید چې بچا کې 3 کاربن ایټمز دي هغه ته ټرایوزز وایي نو د ټرایوزز فارمولا دا C3H6O3 او د دې ټرایوزز اگزامپلز دي موږ سره دوا هغه دی یو موږ سره ګلایسیرل ډیهاید او سیکنڈ ون ایگزامپل دے ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون پدے گلائسرل ڈیہائیڈ دام یو 3 کاربن ٹرائیوز دے پدے کی الڈیہائیڈ فنکشنل گروپ دے او پدے ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون کے منصرہ کیٹون فنکشنل گروپ دے دنوم نظاہر دا داغین علاوہ ہاں مونوسیکرائڈ چې پچا کې 4 کاربن ایټمز دي هغه ته موږ ټیټروز وایو او د ټیټروز فارمولا C4H8O4 دا او د دې ټیټروز اگزامپلز موږ سره یو د ایرایتروز او سیکنڈ اگزامپل د ایرایترولوز په دې ایرایتروز کې الډیهاید فنکشنل ګروپ دی او په دې ایرایترولوز کې موږ سره کیټون فنکشنل ګروپ دی د دې نه علاوه هغه مونوسیکرایډز چې په هغه کې 5 کاربن ایټمز دي هغه ته پینټوزز وایي او د پینټوزز فارمولا C5H10O5 دا او د دې پینټوزز اگزامپلز هغه موږ سره دی رایبوز او رایبولوز او د دې په دې رایبوز کې موږ سره الډیهاید فنکشنل ګروپ دی او په دې رایبولوز کې موږ سره کیټون فنکشنل ګروپ دی د دې نه علاوه هغه مونوسیکراید چې په چا کې 6 کاربن ایټمز دي هغه ته هیګزوزز ویل کېږي او د هیګزوزز فارمولا C6H12O6 دا او د دې اگزامپلز موږ سره دي یو ګلوکوز دی چې په هغه کې الډیهاید فنکشنل ګروپ دی او یو فرکټوز دی چې په هغه کې کیټون فنکشنل ګروپ دی د دې نه علاوه هغه مونوسیکراید چې په چا کې 7 کاربن ایټمز دي هغه ته هپټوزز ویل کېږي هپټوزز او د هپټوزز فارمولا د C5C7H14O7 او د دې موږ سره دوه اگزامپل دي ګلوکو هپټوزز او سیکنڈ اگزامپل دی ګلوکو هپټالوزز پدې کې الډیهاید فنکشنل ګروپ دی او پدې کې کیټون فنکشنل ګروپ دی د دې نه علاوه څومره چې مونوسیکراید دي دا موږ سره څومره چې مونوسیکراید دي او څومره چې ډایسیکرایډز دي دا موږ سره ریډیوسینګ شوګر دي ریډیوسینګ شوګر ایکسپټ سکروز ریډیوسینګ شوګر څه ته وایي هغه شوګر کوم چې موږ په بینیډیکټ سولوشن کې یا په الکلاین سولوشن کې واچو او هغه موږ لا فری الډیهاید او فری کیټون فنکشنل ګروپ راکړي هغه ته موږ وایو ریډیوسینګ شوګر نو څومره چې مونوسیکراید دي ګلوکوز فرکټوز ګلیکټوز مالټ او څومره چې ډایسیکرایډز دي ایکسپټ سکروز لکه مالټوز او لکټوز دا موږ سره ریډیوسینګ شوګر دي صرف سکروز نان ریډیوسینګ شوګر دی ډیر سټوډنټس چاته چې په دې کې څه مشکلات دي تاسو کمنټس کې کوېسچن کولای شئ ان شاء الله زه به تاسو له د دې انسر درکوم ثانک یو سو مچ